बोलिए भागवत भगवान की जय। अध्याय बीजो भाग चौथो। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतु भूमार माते संडोस्तवी कर्मणि। तने तारू नियत कर्तव्य कर्म करवानो अधिकार छे, परंतु तने कर्मना फलो पर अधिकार नथी। तो पोतानी जातने कदापि पोताना कर्मना फलोनुं कारण मानीश नहीं अने स्वकर्म न करवामां पण कदी आसक्त थईश नहीं। अहीं त्रण बाबतो विचारणीय छे। नियत कर्तव्य, स्वच्छंदी कर्म अने अकर्म। मनुष्य ग्रहण करेला प्रकृतिना त्रण गुणों प्रमाणे निर्दिष्ट कार्यों ए ज नियत कर्तव्य कर्म छे। स्वच्छंदी कर्म एटले अधिकारीनी अनुमति विना करेला कर्म अने अकर्मनो अर्थ छे पोताना नियत कर्तव्य कर्म न करवा। भगवाने अर्जुनने एवी सलाह आपी के तेने निष्क्रिय थवुं न जोईए, परंतु तेने फलनी आसक्ति राख्या वगर स्वधर्मनुं पालन करवुं जोईए। जे पोताना कर्मनुं फल प्रति आसक्ति धरावे छे ते मनुष्य कर्मनुं कारण पण होय छे। ए रीते ते आवा कर्मफलोना परिणाम रूप सुख दुख भोगवे छे। नियत कर्तव्य धर्मनी बाबतमां कही शकाय के तेमने त्रण उपविभागोमां गोठवी शकाय छे, जे आ प्रमाणे छे: नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। फलनी इच्छा राख्या विना शास्त्रानुसार कर्तव्य धर्म तरीके करातुं नित्य कर्म सात्विक गुणवाळुं होय छे। फल सहितनुं कर्म बंधननुं कारण बने छे, माटे आवुं कर्म अशुभ छे। दरेक मनुष्यने तेना नियत कर्तव्य कर्म पर स्वामित्व होय छे, परंतु तेने फल प्रति आसक्ति राख्या वगर कर्म करवा जोईए। आवा निष्काम कर्म निसंदेह मनुष्य ने मुक्तिना मार्ग प्रति दौरी जाय छे। भगवाने अर्जुन ने एटला माटे ज परिणाम में आसक्ति राख्या विना कर्तव्य कर्म तरीके युद्ध करवानी आज्ञा आपी हती। तेनु युद्ध में सहभागी न थवुं ए पण आसक्तिनी बीजी बाजू छे। आवी आसक्ति मनुष्य ने मुक्तिना मार्गे कदापि दौरी जती नथी। आसक्ति विध्यात्मक होय छे के निषेधात्मक ते बंधननुं कारण होय छे। कार्य करवाथी विमुख थवुं ए पाप छे। तेथी कर्तव्य धर्म तरीके युद्ध करवुं ए ज अर्जुनने माटे मुक्तिनो एकमात्र कल्याणकारी मार्ग हतो। योगस्थ कुरु कर्माणि संडक्त्यक्त्वा धनंजय सिद्धयो समो भूत्वा समत्व योग उच्यते। हे अर्जुन, योग में स्थिर रहे, सफलता के निष्फलतानी सर्व आसक्ति छोड़ी दईने तारा कर्तव्य कर्मों कर। मननी आवी क्षमता योग कहेवाय। कृष्ण अर्जुन ने कहे छे कि योग में स्थित थईने कर्म करे ए योग शुं छे? योग एटले हर हमेश चंचल रहती इंद्रियों ने नियंत्रण में राखीने परम तत्व परमेश्वरना मन एकाग्र करवुं। अने परम तत्व कोण छे? परम तत्व तो भगवान श्री कृष्ण ज छे। अने स्वयं भगवान श्री कृष्ण अर्जुन ने युद्ध करवानुं कही रह्या होवाथी अर्जुन ने फल विषे चिंता करवानी कशी जरूर रहती नहीं। जय के पराजय अंगे तो श्री कृष्ण विचारवानुं छे। अर्जुने तो मात्र श्री कृष्णना आदेनुसार कर्म करवानुं छे। श्री कृष्णनी आज्ञानुं पालन ज वास्तविक योग छे अने आनो व्यवहार कृष्ण भावनामृत श्री कृष्ण भक्ति नामनी प्रक्रिया में थाय छे। केवल कृष्ण भावनामृत द्वारा मनुष्य स्वामित्वना भावनो त्याग करी शके छे। आ माटे मनुष्य श्री कृष्णना दास थवुं जरूरी छे, अथवा तो श्री कृष्णना दासना पण दास थवुं जरूरी छे। कृष्ण भावनामृत में रही कर्तव्य कर्म करवानी ए ज साची पद्धति छे अने ए ज मनुष्य ने योग में स्थित रही कर्म करवामां मदद करे छे। अर्जुन क्षत्रिय छे, तेथी ते वर्णाश्रम धर्मनो अनुयायी छे। विष्णु पुराण में कह्युं छे के वर्णाश्रम धर्मनो समग्र उद्देश्य विष्णु ने प्रसन्न करवानो छे। भौतिक जगत में नियम छे के लोको प्रथम पोतानी तुष्टि करे छे, परंतु अहीं तो पोताने तुष्ट न करता कृष्ण ने संतुष्ट करवाना छे। तेथी मनुष्य कृष्ण ने संतुष्ट न करे त्यां सुधी ते वर्णाश्रम धर्मना नियमोनुं योग्य पालन पण करी शकतो नथी। परोक्ष रीते अहीं अर्जुन ने कृष्णना आदेशानुसार कर्म करवानी आज्ञा करवामां आवी छे। दूरेन हयंवर कर्म बुद्धि योगान् धनंजय बुद्धो शरणम विच्छम कृपणा फलत हेतव। हे धनंजय, भक्तिमय सेवा द्वारा बधा ज निघ्न कर्मथी दूर रही
એવા જ ભાવથી ભગવાનને શરણાગત થા. જે લોકો પોતાના કર્મના ફળ ભોગવવાની ઈચ્છા રાખે છે તેઓ કૂપણ છે. ભગવાનના સનાતન સેવક તરીકેની પોતાની વાસ્તવિક સ્વરૂપાવસ્થાને સમજી જનારો મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થઈને કર્મ કરવા સિવાયની અન્ય સઘળી પ્રવૃત્તિઓનો ત્યાગ કરે છે. અગાઉ સ્પષ્ટ કર્યા પ્રમાણે બુદ્ધિ યોગ એટલે ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમસભર ભક્તિમય સેવા. જીવાત્મા માટે આવો ભક્તિ યોગ જ કર્મનો સાચો માર્ગ છે. માત્ર કૂપણ મનુષ્યો જ પોતાના સકામ કર્મના ફળ ભોગવવા ઈચ્છે છે, જેના લીધે તેઓ સંસારના બંધનમાં વધારે લપેટાઈ જાય છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃત સિવાયના જેટલા કર્મ કરવામાં આવે છે તે બધા નિઘ્ન છે, કારણ કે તેવા કર્મ કરતાને જન્મ મૃત્યુના ફેરામાં નિરંતર બદ્ધ કરે છે. તેથી મનુષ્ય કર્મનો કરતા થવાની આકાંક્ષા કદાપી રાખવી જોઈએ નહીં. કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થઈને કૃષ્ણની પ્રસન્નતા અર્થે સર્વ કર્મ કરવા જોઈએ. સદભાગ્યથી કે કઠોર શ્રમથી મેળવેલી સંપત્તિનો સદુપયોગ કેવી રીતે કરવો એ કૂપણો જાણતા નથી. મનુષ્ય તેની સમગ્ર શક્તિઓ કૃષ્ણ ભક્તિના કામ કરવામાં વાપરવી જોઈએ. આનાથી તેનું જીવન સાર્થક થશે. કૂપણોની જેમ ભાગ્યહીન મનુષ્યો તેમની માનુષી શક્તિ ભગવાનની સેવામાં પરોવતા નથી. બુદ્ધિયુક્તો જહાતિહ ઉભે સકૃત દુષ્કૃતે તસ્માદ યોગાય યુજસ્વ યોગ કર્મસુ કૌશલમ. ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલો મનુષ્ય આ જીવનમાં જ સારા કે નરસા કાર્યોથી પોતાને મુક્ત કરી શકે છે. માટે યોગ અર્થે પ્રયાસ કર, કારણ કે યોગ જ કર્મનું કૌશલ્ય છે. પ્રત્યેક જીવાત્માએ અનંત કાળથી પોતાના સારા નરસા કર્મના ફળ સચિત કરેલા હોય છે. આમ હોવાથી તે પોતાની વાસ્તવિક બંધારણીય સ્થિતિથી સદા અજાણ રહ્યો છે. આ અજ્ઞાનને ભગવદ્ ગીતાના ઉપદેશથી દૂર કરી શકાય છે કે જે મનુષ્યને સર્વથા શ્રી કૃષ્ણનો આશ્રય લેવાનો તથા પુનઃ જન્મ મરણથી તથા કર્મફળની શૃંખલાનો ભોગ બનવાથી મુક્ત થવાનો ઉપદેશ આપે છે. તેથી જ અર્જુનને કૃષ્ણ ભાવનાયુક્ત થઈને કર્મ કરવાનું કહેવામાં આવે છે, કારણ કે કર્મફળથી શુદ્ધ થવાની એ જ પ્રક્રિયા છે. કર્મ જ બુદ્ધિયુક્તા હિ ફલ ત્યક્ત્વા મનીષિણ જન્મબંધ વિનિમુક્તા પદગચ્છત્યન્ય નામયમ. ભક્તિમય સેવામાં પરોવાયેલા મહાન ભક્તો ભગવાનનું શરણ ગ્રહણ કરે છે અને આ ભૌતિક જગતમાં કર્મના ફળનો ત્યાગ કરીને પોતાની જાતને જન્મ મરણના ચક્રમાંથી મુક્ત કરે છે. આ રીતે તેઓ ભગવાનના ધામમાં પાછા જઈને સર્વ દુઃખોથી પળ એવું એ પદ પામે છે. મુક્ત જીવાત્માઓ જ્યાં ભૌતિક દુઃખોનો અભાવ હોય છે તે સ્થાન સાથે સંકળાયેલા હોય છે. શ્રીમદ ભાગવતમાં કહે છે, શ્રમાશિતા એ પદ પલ્લવ પલ્લવ મહંત પદ પુણ્ય યશો મુરારે ભવામુદ્ધિ વત્સ પદ પર પદમ 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 યદ વિપદા ન તેષામ. જે દસ્ય જગતના આશય છે તથા જે મુકુંદ નામે સુવિખ્યાત છે, અર્થાત મુક્તિદાતા છે, એવા ભગવાનના ચરણ કમળ રૂપી નૌકાનો જે મનુષ્ય આશય લીધો છે તેને માટે આ ભૌતિક જગતરૂપી ભવસાગર વાછરડાથી ખરીથી પડેલા પગલામાં સમાય એટલા જળ જેવો છે. તેનું ગંતવ્ય સ્થાન પરમ પદમ છે, અર્થાત એવું સ્થાન કે જ્યાં સાંસારિક કલેશ સંતાપ નથી અથવા વૈકુંઠ છે, નહીં કે એવું સ્થાન જ્યાં ડગલે ને પગલે સંકટ હોય. અજ્ઞાનવશ મનુષ્ય જાણતો નથી કે આ ભૌતિક જગત એવું દુઃખમય સ્થાન છે કે જ્યાં દરેક પગલે સંકટ હોય છે. કેવાર અજ્ઞાનવશ અલ્પજ્ઞાની મનુષ્યો સકામ કર્મના ફળ તેમને સુખી કરશે એમ વિચારીને કર્મ કરતા રહી પરિસ્થિતિને સહન કરતા રહે છે. તેઓ જાણતા નથી કે બ્રહ્માંડમાં કોઈ પણ સ્થળે એવા પ્રકારનું કોઈ પણ શરીર નથી કે જે દુઃખ રહિત જીવન આપી શકે. આ ભૌતિક જગતમાં જન્મ મૃત્યુ જરા તથા વ્યાધિ નામના દુઃખો સર્વત્ર વિદ્યમાન હોય છે. પરંતુ જે મનુષ્ય ભગવાનના સનાતન સેવક તરીકેની પોતાની સાચી સ્વરૂપાવસ્થાને જાણી લે છે અને એ રીતે પુરુષોત્તમ પરમેશ્વરની સ્થિતિ સમજી લે છે, તે ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમમય ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય છે. પરિણામે તે વૈકુંઠ ગ્રહોમાં જવાની યોગ્યતા પ્રાપ્ત કરે છે, જ્યાં
ભૌતિક દુઃખમય જીવન નથી અને કાળ તથા મૃત્યુનો પ્રભાવ પણ નથી. પોતાની સ્વરૂપાવસ્થા જાણવી એટલે ભગવાનની અલૌકિક સ્થિતિને પણ જાણી લેવી. એ માણસ ભ્રમવશ એમ માને છે કે જીવાત્માની તથા ભગવાનની સ્થિતિ એક સમાન છે, તે અંધકારમાં છે એમ જાણવું, અને તેથી તે પોતે ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કરવામાં અસમર્થ નીવડે છે. તે પોતાને જ પ્રભુ માની લે છે અને એ રીતે જન્મ મરણના પુનરાવર્તનમાં માર્ગ મોકળો કરી દે છે. પરંતુ જે મનુષ્ય પોતાની સ્થિતિ સેવા કરવાની છે એમ સમજીને પોતાને ભગવત સેવામાં સમર્પી દે છે, તે રીતે જ વૈકુંઠ લોકમાં જવા માટે અધિકારી બને છે. ભગવાનના કાર્ય માટે થતી સેવા એ જ કર્મયોગ અથવા બુદ્ધિયોગ કહેવાય છે, અથવા સ્પષ્ટ શબ્દોમાં ભગવાનની ભક્તિમય સેવા કહેવાય છે. યદા તે મોહ કલીલ બુદ્ધિ વ્યતિતરિષ્યતિ તદા ગંતાસી નિવેદ સોત વયસ્ય સુતસ્ય ચ. જ્યારે તારી બુદ્ધિ મોહરૂપી ગાઢ જંગલને પાર કરી જશે ત્યારે તારે સર્વ સાંભળવા યોગ્ય બાકી તથા તે સાંભળેલ હશે તે પ્રત્યે તું ઉદાસીન થઈ જઈશ. ભગવત ભક્તોના જીવનમાં એવા અનેક શુભ ઉદાહરણો છે કે જેઓ ભગવત ભક્તિને કારણે વૈદિક કર્મકાંડો પ્રતિ ઉદાસીન બની ગયા હતા. મનુષ્ય જ્યારે કૃષ્ણને તથા કૃષ્ણ સાથેના પોતાના સંબંધને વાસ્તવિક રીતે સમજી લે છે ત્યારે તે સકામ કર્મોના અનુષ્ઠાનો પ્રત્યે સહજ ભાવથી પૂર્ણપણે ઉદાસીન થઈ જાય છે. પછી ભલેને તે એક અનુભવી બ્રાહ્મણ કેમ ન હોય. ભક્ત પરંપરાના મહાન ભક્ત તથા આચાર્ય શ્રી માધવેન્દ્ર પુરી કહે છે, સંધ્યાવંદમ ભદ્રમ અસ્તુ ભવતો ભો સ્નાન તુભ્ય નમો ભો દેવા પિતરસ્વ તર્પણ વિધો નાહ શ્રમ સમયાતામાં યત્ર કવાપી નિષદ યાદવ કુલોતમસ્ય કંસદ્વિષ સ્માર સ્મારમ અર્થ ભરામી તદ અલમન્ય કિમન્ય નમે. હે મારી ત્રિકાળ સંધ્યાની પ્રાર્થનાઓ, તમારો જય થાવો. હે સ્નાન, તમને નમસ્કાર. હે દેવો પિતૃઓ, હવે મને પાપ સર્વ માટે તર્પણ કરવાની મારી સમર્થતા માટે કૃપા કરી ક્ષમા આપો. હવે તો હું જ્યાં જ્યાં બેસું છું ત્યાં યદુકુળના મહાન વંશજ કંસના શત્રુ કૃષ્ણનું જ સ્મરણ કરું છું અને એ રીતે સર્વ પાપમય બંધનમાંથી પોતાને મુક્ત કરી શકું છું. મને લાગે છે કે આટલું જ મારે માટે પૂરતું છે. વૈદિક વિધિ વિધાનો નવા ભક્તો માટે જરૂરી છે. નિત્ય કર્મ તથા ધાર્મિક વિધિઓ, ત્રિકાળ સંધ્યા, વહેલી સવારે સ્નાન, પિતૃ તર્પણ વગેરે અનિવાર્ય છે. પરંતુ જ્યારે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થઈ જાય અને કૃષ્ણની દિવ્ય પ્રેમા ભક્તિમાં પરોવાઈ જાય ત્યારે તે આ નૈમિતિક ધાર્મિક સિદ્ધાંત પ્રત્યે ઉદાસીન બની જાય છે, કારણ કે તે સિદ્ધિને પૂર્ણતા પામી ચૂક્યો છે. જો કોઈ મનુષ્ય પરમેશ્વર કૃષ્ણની સેવા કરીને જ્ઞાનની ભૂમિકા પર ઉન્નત થઈ શકે તો તેને શાસ્ત્રવિહિત તપસ્યા તથા યજ્ઞ કરવાની જરૂર રહેતી નથી. અને એ જ રીતે જે એમ સમજતો નથી કે વેદોનો ઉદ્દેશ કૃષ્ણની શરણાગતિ પ્રાપ્ત કરવાનો છે અને માત્ર ધાર્મિક ક્રિયાઓમાં પોતે પરોવાયેલો રહે છે, તે પોતાના સમયને આવા કાર્યો પાછળ વેડફી રહ્યો છે. કૃષ્ણ ભક્તિપરાયણ મનુષ્ય શબ્દ બ્રહ્મની મર્યાદાને અથવા વેદો તથા ઉપનિષદોની સીમાને ઓળંગી જાય છે. શ્રુતિ વિપદા પંત્રા તે યદા સ્થાયતિ નિશ્ચલા સમાઘાવચલા બુદ્ધિસ્તદા યોગમવાસ્યસી. જ્યારે વેદોની અલંકાર પ્રચુર ભાષાથી તારું મન વિચલિત થશે નહીં અને આત્મ સાક્ષાત્કારની સમાધિમાં તે સ્થિર થઈ જશે, ત્યાર પછી તને દિવ્ય ચેતનારૂપ યોગ પ્રાપ્ત થશે. કોઈ વ્યક્તિ સમાધિમાં છે એમ કહેવાનો આશય એવો છે કે તે સંપૂર્ણપણે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ છે. અર્થાત કૃષ્ણ સમાધિમાં રહેલા મનુષ્ય બ્રહ્મ પરમાત્મા તેમજ ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર કર્યો છે. આત્મ સાક્ષાત્કારની સર્વોચ્ચ સ્થિતિ એવા જ્ઞાનમાં રહેલી કે મનુષ્ય પોતે કૃષ્ણનો સનાતન સેવક છે અને કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રહી પોતાના સર્વ કર્મ કરવા એ જ તેનું એકમાત્ર કર્તવ્ય છે.
કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ મનુષ્ય અથવા ભગવાનના એકનિષ્ઠ ભક્તે વેદોની અલંકારિક વાણીથી વિચલિત થવું ન જોઈએ અને સ્વર્ગે જવાના ઉદ્દેશથી સકામ કર્મોના પર્વત પણ થવું ન જોઈએ. કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં મનુષ્યને કૃષ્ણનું સાક્ષાત સાનિધ્ય પ્રાપ્ત થાય છે અને એ દિવ્ય અવસ્થામાં કૃષ્ણ પાસેથી મળતા સર્વ આદર્શોને તે સમજી શકે છે. આવા કાર્યો દ્વારા મનુષ્યને અચૂક સુફળ પ્રાપ્ત થાય છે અને તે અંતિમ નિર્ણાયક જ્ઞાન પામે છે. તેને માત્ર કૃષ્ણ અથવા તેમના પ્રતિનિધિ આધ્યાત્મિક ગુરુની આજ્ઞાઓનું પાલન કરવાનું રહે છે. અર્જુન બોલે છે, સ્થિત પ્રજ્ઞસ્ય કા ભાષા સમાધિષ્ય કેશવ સ્થિગિકી પ્રભાસેત ક્રિમાસીત વજેત ક્રીમ. અર્જુને કહ્યું, હે કૃષ્ણ, અધ્યાત્મમાં લીન થયેલી ચેતનાવાળા મનુષ્યના લક્ષણો કયા છે? તે કેવી રીતે બોલે છે અને તેની ભાષા કેવી છે? તે કેવી રીતે બેસે છે અને કેવી રીતે ચાલે છે? જેવી રીતે દરેક મનુષ્યના તેની વિશિષ્ટ સ્થિતિ પ્રમાણે કેટલાક લક્ષણો હોય છે, તેવી રીતે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ મનુષ્યનો પણ બોલવું, ચાલવું, વિચારવું, લાગણી થવી વગેરેનો વિશિષ્ટ સ્વભાવ હોય છે. જેવી રીતે શ્રીમંત મનુષ્યના એવા લક્ષણો હોય છે કે જેનાથી તે શ્રીમંત હોવાનું જણાય છે, જેમ કોઈ રોગી માણસના એવા લક્ષણો હોય છે જેનાથી તે રોગી હોવાનું જણાય છે, અથવા વિદ્વાન મનુષ્યનું પોતાનું અમુક લક્ષણો હોય છે, તેમ કૃષ્ણની દિવ્ય ભાવનાથી યુક્ત મનુષ્ય તેના વિવિધ વ્યવહારોમાં વિશિષ્ટ લક્ષણો ધરાવે છે. તેના વિશિષ્ટ લક્ષણોને ભગવદ્ ગીતામાંથી જાણી શકાય છે. કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ વ્યક્તિ કેવી રીતે બોલે છે એ સૌથી વધારે મહત્વનું છે, કારણ કે વાણી કોઈ પણ માનવીનો સર્વાધિક મહત્વપૂર્ણ ગુણ છે. કહેવાય છે કે જ્યાં સુધી મૂર્ખ મનુષ્ય બોલતો નથી ત્યાં સુધી તે મૂર્ખ તરીકે ઓળખી શકાતો નથી. બની ઠણીને બેઠેલો મૂર્ખ જ્યાં સુધી બોલે નહીં ત્યાં સુધી તેને મૂર્ખ તરીકે ઓળખી શકાતો નથી, પરંતુ જ્યાં તે બોલવાની શરૂઆત કરે છે તરત જ તેનું સાચું રૂપ પ્રગટ થઈ જાય છે. કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ મનુષ્યનું પ્રત્યક્ષ કે પ્રથમ લક્ષણ એ છે કે તે કેવલ કૃષ્ણ તથા કૃષ્ણ સંબંધિત વિષયો પર જ બોલે છે. અન્ય લક્ષણો ત્યાર પછી આપમેળે જ પ્રગટ થઈ જાય છે, જેનું વર્ણન નીચે કરવામાં આવ્યું છે. શ્રી ભગવાન કૃષ્ણ કહે છે, પ્રજહાતિ યદા કામાન સર્વાન પાર્થ મનોગતાન આત્મન્યેવાત્મના તૃષ્ટ સ્થિત પ્રજ્ઞસ્તોચ્યતે. પૂર્ણ પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર બોલ્યા, હે પાર્થ, મનુષ્ય જ્યારે મનમાં ઉદ્ભવતી ઇન્દ્રિય તૃપ્તિની સર્વ કામનાઓનો પરિત્યાગ કરે છે અને જ્યારે આ પ્રમાણે વિશુદ્ધ થયેલું તેનું મન આત્મામાં જ સંતોષ પ્રાપ્ત કરે છે, ત્યારે તે વિશુદ્ધ દિવ્ય ચેતનામાં રહેલો સ્થિત પ્રજ્ઞ કહેવાય છે. શ્રીમદ ભાગવત સમર્થન કરે છે કે મનુષ્ય પૂરેપૂરો કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ અથવા ભગવત ભક્ત હોય છે. તેનામાં મહર્ષિઓના સર્વ ગુણો હોય છે, પણ જે મનુષ્ય અધ્યાત્મમાં સ્થિત થયેલો નથી તેનામાં એક પણ સારી યોગ્યતા હોતી નથી, કારણ કે શ્રીમદ ભાગવત સમર્થન કરે છે કે જે મનુષ્ય પૂરેપૂરો કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ અથવા ભગવત ભક્ત હોય છે તેનામાં મહર્ષિઓના સર્વ સદગુણો હોય છે, પણ જે મનુષ્ય અધ્યાત્મમાં સ્થિત થયેલો નથી તેનામાં એક પણ સારી યોગ્યતા હોતી નથી, કારણ કે તે પોતાના મનોરથોમાં જ રાચતો હોય છે. એટલા માટે અહીં એમ યોગ્ય જ કહેવામાં આવ્યું છે કે મનુષ્ય મનમાં ઉદ્ભવતી સર્વ પ્રકારની વિષય વાસનાઓનો ત્યાગ કરવો જોઈએ. કૃત્રિમ રીતે વિષય વાસનાઓને રોકી શકાતી નથી, પરંતુ જો મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામાં પરોવાઈ જાય તો અનાયાસે જ વિષય વાસનાઓ શાંત થઈ જાય છે. માટે કોઈ પણ જાતની શંકા રાખ્યા વિના મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવના વૃત્તમાં પોતાની જાતને જોડી દેવી જોઈએ, કારણ કે
આ ભક્તિ જ તેને દિવ્ય ચેતનાની ભૂમિકા પર લઈ જવામાં તત્કાળ સહાય કરશે. અત્યંત ઉન્નત જીવાત્મા મહાત્મા પોતાને પરમેશ્વરનો સનાતન દાસ માની આત્મસંતુષ્ટ રહે છે. આવા આધ્યાત્મ સ્થિતિ મનુષ્યમાં તુચ્છ ભૌતિકવાદમાંથી ઉદ્ભવતી એક પણ વિષય વાસના પ્રવેશ કરી શકતી નથી, બલકે તે પોતાને ભગવાનનો સનાતન સેવક માની સ્વાભાવિક રીતે હંમેશા પ્રસન્ન રહે છે. દુઃખેષ્ણુ દિગ્મન્ના સુખેષુ વિગત સ્પૃહ વિતરાગ ભયકોદ સ્થિતિ ધીમુનિ રુચ્યતે. જે મનુષ્ય ત્રિવિધ સંતાપોમાં પણ મનમાં વિચલિત થતો નથી અથવા સુખ પામી રાજી થતો નથી અને જે આસક્તિ ભય તથા ક્રોધથી મુક્ત છે તે સ્થિર મનવાળો મુનિ કહેવાય છે. મુનિ શબ્દનો અર્થ છે એવો મનુષ્ય કે જેનું મન માનસિક તર્ક વિતર્કો દ્વારા વિવિધ રીતે વિક્ષેપ પામે છે પણ સાચા તાત્વિક નિર્ણય પર આવી શકતું નથી. એમ કહેવાય છે કે દરેક મુનિનો પોતાનો આગવો દૃષ્ટિકોણ હોય છે અને એક મુનિ અન્ય મુનિઓથી જુદો મત ધરાવે નહીં ત્યાં સુધી તેને સાચા અર્થમાં મુનિ કહી શકાય નહીં. ન ચાસાવ રુચિર યસ્ય મતન અભિન્નત. પરંતુ જે સ્થિતિથી મુનિનો અહીં ભગવાન દ્વારા ઉલ્લેખ થયો છે તે આવા સાધારણ મુનિથી ભિન્ન છે. સ્થિતધિ મુનિ સદા કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ રહે છે, કારણ કે તેને સમગ્ર સર્જનાત્મક તર્ક વિતર્કનો વ્યાપાર પૂરો કરી લીધેલો હોય છે. તે પ્રશાંત નિષેધ મનોરથાર્થ કહેવાય છે. અર્થાત એવો મનુષ્ય જેને શુષ્ક ચિંતનની અવસ્થા પાર કરી લીધી છે અને ફક્ત ભગવાન શ્રી કૃષ્ણ કે વાસુદેવ જ સર્વે સર્વો છે એવા નિર્ણય પર પહોંચ્યો છે તે સ્થિર મનવાળો મુનિ કહેવાય છે. આવા સંપૂર્ણ કૃષ્ણ ભક્તિપરાયણ મનુષ્ય ત્રિવિધ દુઃખોના ભીષણ આક્રમણથી લેશ માત્ર વિચલિત થતો નથી, કારણ કે તે આ ત્રિવિધ દુઃખોના ભીષણ આક્રમણથી લેશ માત્ર વિકિત થતો નથી, કારણ કે તે આ દુઃખોને ભગવત કૃપા તરીકે સ્વીકારી લે છે તથા પૂર્વ જન્મના પાપોને કારણે પોતાને વધારે સંતાપ સહેવા યોગ્ય ગણે છે અને તે જોએ છે કે ભગવાનના અનુગ્રહથી તેના સર્વ દુઃખો બહુ ઓછા કરી દેવામાં આવ્યા છે. તે જ પ્રમાણે જ્યારે તે સુખી હોય છે ત્યારે તે પોતાને એ સુખ માટે અયોગ્ય ગણીને તેનું શ્રેય પણ ભગવાનને આપે છે. તેને લાગે છે ભગવાનની અનુગ્રહથી તે આવી સુખદ સ્થિતિમાં છે અને તેથી ભગવાનની સેવા વધારે સારી રીતે કરી શકે છે અને ભગવાનની સેવા કરવા માટે તો તે હંમેશા આવી સુખદ સ્થિતિમાં છે અને તેથી ભગવાનની સેવા વધારે સારી રીતે કરી શકે છે અને ભગવાનની સેવા કરવા માટે તો તે હંમેશા સાહસ કરવા કટિબદ્ધ રહે છે, હંમેશા કાર્યરત રહે છે અને તે આ શક્તિ કે પ્રતિકૂળતાઓથી પ્રભાવિત થતો નથી. પોતાની જ ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે વસ્તુઓ ગ્રહણ કરવી એ આ શક્તિ છે અને આવી વિષયાશક્તિનો અભાવ એ વિરક્ત છે. પરંતુ કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં સ્થિર થયેલો મનુષ્ય આ શક્તિ કે વિરક્તિ ધરાવતો નથી, કારણ કે તેનું જીવન ભગવત સેવામાં સમર્પિત થયેલું હોય છે. પરિણામે જ્યારે તેના પ્રયાસો નિષ્ફળ નીવડે છે ત્યારે પણ તે ક્રોધ કરતો નથી. સફળતા મળે કે નિષ્ફળતા, પણ કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ મનુષ્ય તો તેના નિશ્ચયમાં દ્રઢ રહે છે. ય સર્વત્રાન વિસ્નેહસ્તત્પાપ્ય શુભાશુભમ નાભિન્દતિ નદેષ્ટિ તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા. જે મનુષ્ય આ શક્તિથી રહિત છે, જે શુભ પામી હરખાતો નથી તેમજ અશુભ પામી શોક કરતો નથી, તે પૂર્ણ જ્ઞાનમાં દ્રઢપણે સ્થિર થયેલો છે. ભૌતિક જગતમાં હંમેશા કોઈને કોઈ સારી કે માઠી ઉથલપાથલ થતી જ હોય છે. જે મનુષ્ય આવી ઉથલપાથલથી વિચલિત થતો નથી તથા શુભ અશુભથી પ્રભાવિત થતો નથી, તે કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં સ્થિર થયેલો છે એમ જાણવું. મનુષ્ય જ્યાં સુધી આ ભૌતિક જગતમાં હોય છે ત્યાં સુધી સારા નરસાની યથાર્થ ઇષ્ટ અનિષ્ટની શક્યતા સદા રહે છે, કારણ કે આ દુનિયા દ્વંદ્વોથી ભરેલી છે. પરંતુ જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામાં સુદૃઢ હોય છે
તે શુભ અને અશુભથી લેશ માત્ર પ્રભાવિત થતો નથી, કારણ કે તેને કૃષ્ણ સિવાય બીજા કશા સાથે લેવા દેવા નથી અને કૃષ્ણ એકમેવ સર્વથા શુભ છે. કૃષ્ણ પ્રત્યે આવી ભાવના મનુષ્યને સંપૂર્ણ ગુણાતીત એવી દિવ્ય અવસ્થામાં અવસ્થિત કરે છે, જે પારિભાષિક રીતે સમાધિ કહેવાય છે. યદા સહંતે ચાય કુમોડાનીવ સર્વસ ઇન્દ્રિયાણીન્દ્રિયાર્થે ભયસ્તય પ્રજ્ઞાપ્રતિષ્ઠિતા. જેવી રીતે કાચબો તેના સર્વ અંગોને પોતાના કોચલામાં સંકેલી લે છે, તેવી રીતે જે મનુષ્ય પોતાની ઇન્દ્રિયોને વિષયોમાંથી ખેંચી લેવા શક્તિમાન બને છે, તે પૂર્ણ ચેતનામાં દ્રઢતાપૂર્વક સ્થિર હોય છે. કોઈ યોગી, ભક્ત કે આત્મા સાક્ષાત્કારી પ્રાપ્ત વ્યક્તિની કસોટી એ છે કે તે પોતાની યોજના અનુસાર પોતાની ઇન્દ્રિયોને નિયંત્રિત કરી શકે છે, પરંતુ ઘણા ખરા મનુષ્યો ઇન્દ્રિયોના દાસ હોય છે અને ઇન્દ્રિયોના આદેશો દ્વારા દોરવાય છે. યોગી કેવી રીતે સ્થિત હોય છે? એવા પ્રશ્નનો એ જવાબ છે, ઇન્દ્રિયોની સરખામણી ઝેરી સર્પો સાથે કરવામાં આવે છે. તેઓ અત્યંત ચંચળતાથી તથા નિયંત્રણ વિના વર્તવા ઈચ્છે છે. આ સર્પ જેવી ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવા માટે યોગી અથવા ભક્તે સર્પને વશ કરતા મદારીની જેમ બહુ પ્રબળ થવું જોઈએ. તે ઇન્દ્રિયોને કદાપી સ્વતંત્રપણે વર્તવા દેતો નથી. શાસ્ત્રોમાં અનેક આદેશો છે, જેમાંના કેટલાક વિધ્યાત્મક અર્થાત પાલન કરવા યોગ્ય અને કેટલાક નિષેધાત્મક અર્થાત ન કરવા યોગ્ય હોય છે. જે મનુષ્ય નિયમો અને નિયંત્રણોનું પાલન કરવા સમર્થ હોય નહીં, પોતાની જાતને ઇન્દ્રિય ભોગોથી મુક્ત રાખવા સમર્થ હોય નહીં, તો તે કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં દ્રઢતાપૂર્વક સ્થિર થઈ શકશે નહીં. અહીં સર્વોત્તમ ઉદાહરણ કાચબાનું આપવામાં આવ્યું છે. કાચબો ગમે તે વખતે પોતાના અંગોને સંકેલી શકે છે અને ફરીથી વિશિષ્ટ હેતુઓ માટે તેમને પ્રદર્શિત કરી શકે છે. તે જ પ્રમાણે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ ભક્તની ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ કેવળ વિશિષ્ટ હેતુ માટે ભગવાનની સેવામાં થાય છે, અન્યથા તેમને પાછી ખેંચી લેવામાં આવે છે. અર્જુનને અહીં એવો ઉપદેશ આપવામાં આવી રહ્યો છે કે પોતાની ઇન્દ્રિયોનો ઉપયોગ આત્મતૃપ્તિ માટે કરવાને બદલે ભગવાનની સેવા અર્થે કરે. ઇન્દ્રિયોને હંમેશા ભગવત સેવામાં પરોવી રાખવી એ પોતાની ઇન્દ્રિયોને અંદર સંકેલી લેનાર કાચબાના દ્રષ્ટાંતને અનુરૂપ જ હોય છે. વિષયા વિનિતવંતંતે નિરાહારસ્ય દેહિન રસવજ્ર રસોડપ્યસ્ય પરમ દ્રષ્ટા નિવર્તતે. દેહધારી જીવને ઇન્દ્રિય ભોગ પરત્વે ભલે પ્રતિબંધિત કરવામાં આવે તો પણ વિષયોને ભોગવવાની ઈચ્છા રહે છે, પરંતુ કૃષ્ણ ભાવનામય ઉત્કૃષ્ટ રસનો અનુભવ થયા પછી વિષયોનો રસ જતો નથી અને તે ભક્તિમાં સ્થિર થઈ જાય છે. જ્યાં સુધી અધ્યાત્મમાં વ્યવસ્થિત થતો નથી, ત્યાં સુધી તેના માટે વિષય ભોગોમાંથી નિવૃત્ત થવું શક્ય નથી. યમ નિયમ દ્વારા ઇન્દ્રિય ભોગને નિયંત્રિત કરવાની પ્રક્રિયા કોઈ રોગીને અમુક પ્રકારના ખાદ્ય પદાર્થો ખાવાથી અટકાવવા જેવી છે, પરંતુ રોગીને એક તો આવા પ્રતિબંધો ગમતા નથી અને ભોજન પ્રત્યેની તેની રુચિ પણ સમાપ્ત થતી નથી. એવી જ રીતે અલ્પજ્ઞાની મનુષ્યો માટે ઇન્દ્રિય સંયમ કરવાથી અષ્ટાંગ યોગ જેવી પદ્ધતિની ભલામણ કરવામાં આવી છે, જેમાં યમ, નિયમ, આસન, પ્રાણાયામ, પ્રત્યાહાર, ધારણા, ધ્યાન વગેરેનો સમાવેશ થાય છે. પરંતુ જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવનામૃતના માર્ગે પ્રગતિ સાધતા પરમેશ્વર કૃષ્ણના સૌંદર્યનું રસાસ્વાદન કર્યું છે, તેને સત્વહીન જડ ભૌતિક પદાર્થોમાં કોઈ રુચિ રહેતી નથી. તેથી આધ્યાત્મિક જીવનમાં આવા સર્વ પ્રતિબંધો અલ્પજ્ઞાની નવોદિતો માટે જ હોય છે. કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં રુચિ જાગૃત નથી થતી ત્યાં સુધી જ આવા પ્રતિબંધો હોય છે. તે રુચિકર અર્થાત કલ્યાણપદ લાગે છે, પરંતુ મનુષ્ય જ્યારે વાસ્તવિક રીતે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થઈ જાય છે, ત્યારે આવા વિષય ભોગના શુદ્ધ પદાર્થો પ્રત્યે તેને આપોઆપ અરુચિ થઈ જાય છે. યતતો હ્યપી કૌંતેય પુરુષે વિપશ્ચિત
ઇન્દ્રાની પ્રમાથિની હરંતી પ્રસંભ મનઃ. હે અર્જુન, ઇન્દ્રિયો એવી તો પ્રબળ તથા વેગવાન હોય છે કે તેમને વશમાં રાખવાનો પ્રયત્ન કરનાર વિવેકયુક્ત મનુષ્યના મનને તે બળપૂર્વક હરી લે છે. અનેક વિદ્વાન ઋષિઓ, તત્વજ્ઞાનીઓ તથા આધ્યાત્મવેતાઓ ઇન્દ્રિયોને જીતવાનો પ્રયત્ન કરનારા હોય છે, પરંતુ આવા પ્રયાસો કરવા છતાં તેઓમાંના સર્વોચ્ચ પુરુષો પણ મનના આવેગને કારણે કેટલીક વખત ભૌતિક વિષય સુખનો ભોગ બની પતન પામે છે. અરે વિશ્વામિત્ર જેવા મહાન ઋષિઓ તથા પૂર્ણ યોગી ઇન્દ્રિય નિગ્રહ માટે કઠોર તપસ્યા તથા યોગાભ્યાસમાં રાત રહેલા હોવા છતાં મેનકા દ્વારા વિષય ભોગના અવળા માર્ગે દોરવાયા હતા. અને અલબત્ત વિશ્વના ઇતિહાસમાં આવા તો અનેક ઉદાહરણો છે. તેથી સંપૂર્ણ રીતે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થયા વિના મન તથા ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવા તે અત્યંત કપરું કાર્ય છે. મનથી કૃષ્ણ પરાયણ થયા વિના મનુષ્ય આવા દુનિયાવી કાર્યોમાંથી નિવૃત્ત થઈ શકતો નથી. અને એક મહાન સંત તથા ભક્ત શ્રી યામાનુનાચાર્ય દ્વારા એક પ્રત્યક્ષ વ્યવહારુ ઉદાહરણ અપાયું છે, જેઓ કહે છે: યદ અવધિ મમ ચેત કૃષ્ણ પદાર વિંદે નવ નવ રસ ધામન્યુત રત્નોમાં આસિત નવ અવધિ બત નારી સંગમે સ્મય માને ભવતી મુખ વિકાર સુષ્ઠુ નિષ્ઠિવન ચ. જ્યારથી મારું મન ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં પરવાયું છે અને જ્યારથી હું નિત્ય નવીન અલૌકિક રસનું આસ્વાદન કરી રહ્યો છું, ત્યારથી સ્ત્રી સાથેના વિષય સુખના વિચાર તરફથી તરત જ મારું મુખ ફળી જાય છે અને હું તે વિચારને તિરસ્કારું છું. કૃષ્ણ ભાવનામૃત એવી અલૌકિક સુંદર વસ્તુ છે, તેના પ્રભાવથી દુનિયાવી સુખભોગ આપોઆપ જ નિરસ થઈ જાય છે. આ તો એના જેવું છે કે જે કોઈ ભૂખ્યા માણસે પૂરતા પ્રમાણમાં પુષ્ટિકારક ભોજન લઈને પોતાને ભૂખને સંતુષ્ટ કરી હોય. જેમનું મન નિરંતર કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં પરોવાયેલું રહેતું હતું, તેવા મહારાજ અંબરીશ મહાયોગી દુર્વાસા મુનિને કેવળ એટલા જ કારણે જીતી શકેલા કે તેમનું મન નિરંતર કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં પરોવાયેલું રહેતું હતું. તાની સર્વાણી સંયમયુક્ત આસિત મત્પર વંશે હિ યસ્ય નિંદ્રાયાની તસ્ય પ્રજ્ઞા પ્રતિષ્ઠિતા. હે મનુષ્ય, સમગ્ર ઇન્દ્રિયોને સંપૂર્ણપણે નિયંત્રણમાં રાખીને ઇન્દ્રિય નિગ્રહ કરે છે અને તેની ચેતના મારામાં સ્થિર કરે છે, તે સ્થિર બુદ્ધિવાળો કહેવાય છે. આ શ્લોકમાં સ્પષ્ટપણે દર્શાવ્યું છે કે યોગ સિદ્ધિની ઉચ્ચતમ અનુભૂતિ કૃષ્ણ ભાવનામૃતમાં જ છે. જ્યાં સુધી મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થતો નથી, ત્યાં સુધી ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવાનું શક્ય નથી. આ પહેલા ઉલ્લેખ થયો છે તેમ દુવાસા મુનિએ મહારાજ અંબરીશ સાથે ઝઘડો ઊભો કર્યો હતો, કારણ કે મુનિએ અહંકાર વશ થઈને મહારાજ અંબરીશ ઉપર અનાવશ્યક રીતે ક્રોધ કર્યો હતો અને તેથી પોતાની વિવેક બુદ્ધિથી અંકુશમાં રાખી શક્યા ન હતા. બીજી બાજુએ રાજા મુનિ જેવા શક્તિશાળી યોગી ન હતા, પણ ભગવાનના ભક્ત હતા. તેથી મુનિના બધા ન્યાય સહન કર્યા અને અંતે વિજયી થયા. રાજા નિમ્નલિખિત ગુણોના પ્રભાવે પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખી શક્યા હતા, જે વિશે ભગવદ્ ગીતામાં ઉલ્લેખ થયો છે. સર્વે મનઃ કૃષ્ણ પદાર વિંદોર વચ્ચાસી વૈકુંઠ ગુણાની વર્ણને કરો હરેર મંદિર માર્જનાદિષુ શ્રુતિ ચકારાચ્યુત સત્કથોદયે મુકુંદ લિંગાલય દર્શને દશો તદભૂત્યેત ગાત્ર સ્પર્શે ડંગ સંગમમ ઘ્રાણ ચ તત્પાદ સરોજ સૌરભે શ્રીમત તુલ્યસ્યા રસના તદપિતે પાદો હરે ક્ષેત્ર પદાનુ સર્પને શિરો હર્ષિકેશ પદાભિવંદને કામશ્ચ દાસ્યન તો કામસ્યાયતો શ્લોક જનાશ્રયારતી. રાજા અંબરીશે પોતાના મનને ભગવાન કૃષ્ણના ચરણ કમળોમાં સ્થિર કર્યું. વાણીને ભગવાનના ધામમાં વર્ણન કરવામાં, કાન ભગવાનની લીલાનું શ્રવણ કરવામાં, હાથ ભગવાન મંદિરને સ્વચ્છ રાખવામાં, આંખો ભગવાન
ભગવાનના સ્વરૂપની દર્શન કરવામાં, શરીરને ભગવાનના દેહનો સ્પર્શ કરવામાં, નાક ભગવાનના ચરણ કમળમાં ચઢાયેલા ફૂલોની સુગંધ લેવામાં, જીભ અને સમર્પિત તુલસી પત્રનું આસ્વાદન કરવામાં, પગને જ્યાં જ્યાં ભગવાનના મંદિર હોય તે સ્થાનોની યાત્રા કરવામાં, મસ્તક ભગવાનને નમસ્કાર કરવામાં અને પોતાની અભિલાષાઓને ભગવાનની અભિલાષાઓને પૂર્ણ કરવામાં પરોવી દીધી. અને આ સમગ્ર ગુણોને કારણે તેઓ ભગવાનના મતપર ભક્ત બનવા માટે યોગ્ય પાત્ર બની ગયા. આ સંબંધમાં મતપર શબ્દ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. મનુષ્ય મતપર કેવી રીતે થઈ શકે તેનું વર્ણન મહારાજ અંબરીશના જીવનમાં દર્શાવ્યું છે. મતપર પરંપરાના વિદ્વાન તથા આચાર્ય શ્રી બલદેવ વિદ્યાભૂષણ કહે છે, મદભક્તિ પ્રભાવેન સર્વેન્દ્રિયન વિજય પૂર્વિકા સમાત્પદષ્ટિ સુલભેતિ ભાવ. ઇન્દ્રિયોને ભાવ તુષ્ટની આ સંબંધમાં મતપર શબ્દ અત્યંત મહત્વપૂર્ણ છે. મનુષ્ય મતપર કેવી રીતે થઈ શકે તેનું વર્ણન મહારાજ અંબરીશના જીવનમાં દર્શાવ્યું છે. મતપર પરંપરાના વિદ્વાન તથા આચાર્ય શ્રી બલદેવ વિભાભૂષણ કહે છે, મદભક્તિ પ્રભાવેન સર્વેન્દ્રિય વિજય પૂર્વિકા સ્વામત્વ દ્રષ્ટિ સુલભેતિ ભાવ. ઇન્દ્રિયોને માત્ર કૃષ્ણની ભક્તિમય સેવા દ્વારા જ પૂર્ણપણે વશમાં રાખી શકાય છે. વળી કેટલીક વખત અગ્નિનું ઉદાહરણ પણ આપવામાં આવે છે. જેવી રીતે ભડકે બળતો અગ્નિ ઓરડામાંની બધી વસ્તુઓને બાળી નાખે છે, તેવી જ રીતે યોગીના હૃદયમાં સ્થિત ભગવાન વિષ્ણુ સર્વ પ્રકારની અશુદ્ધિઓને બાળી નાખે છે. યોગ સૂત્ર પણ વિષ્ણુના ધ્યાનનો નિર્દેશ કરે છે, શૂન્યના ધ્યાનનો નહીં. કહેવાતા યોગીઓ કે જેઓ વિષ્ણુ રૂપ ન હોય તેઓ કશાકનું ધ્યાન ધરે છે. તેઓ માત્ર ઝાંઝવાના જળની શોધમાં પોતાના સમયને વ્યર્થ ગુમાવે છે. આપણે કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થવું જોઈએ. પુરુષોત્તમ પરમેશ્વર પ્રત્યે એકનિષ્ઠ થવું જોઈએ. સાચા યોગનો એ જ ઉદ્દેશ્ય છે. ધ્યાયતો વિષયાન પુષ ષડસ્તે પજાયતે સડ્ડાગત સજ્જાયતે કામ કામાત ક્રોધો ડબિજિયાયતે. ઇન્દ્રિય વિષયોનું ચિંતન કરવાથી મનુષ્યને તેમાં આસક્તિ થાય છે અને આવી આસક્તિથી કામના ઉત્પન્ન થાય છે તથા કામમાંથી ક્રોધ ઉદ્ભવે છે. જે મનુષ્ય કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ નથી તે ઇન્દ્રિયોના વિષયોનું ચિંતન કરતા કરતા ભૌતિક વાસનાઓને વશ થઈ જાય છે. ઇન્દ્રિયોને હંમેશા અમુક વાસ્તવિક પ્રવૃત્તિની જરૂર રહે છે અને જો ઇન્દ્રિયો ભગવાનની દિવ્ય પ્રેમસભર ભક્તિમય સેવામાં લાગેલી નહીં હોય તો તેઓ નિશ્ચિતપણે ભૌતિક પ્રવૃત્તિઓમાં જોડાઈ જશે. આ ભૌતિક જગતમાં બ્રહ્માજી તથા શિવાજી સહિત બધા જીવો ઇન્દ્રિય વિષયોથી પ્રભાવિત થઈ જાય છે તો પછી સ્વર્ગના અન્ય દેવોની તો વાત જ ક્યાં કરવી. કૃષ્ણ ભાવના પરાયણ થવું એ જ સંસારના પરપચમાંથી મુક્તિ પામવાનો એકમાત્ર ઉપાય છે. શિવજી ધ્યાનમગ્ન હતા, પરંતુ જ્યારે પાર્વતીએ તેમને રતિ સુખ માટે વિનંતી કરી ત્યારે તેમને તે પ્રસ્તાવને માન્ય રાખ્યો અને પરિણામે કાર્તિકેયનો જન્મ થયો હતો. હરિદાસ ઠાકુર જ્યારે યુવાન ભગવત ભક્ત હતા ત્યારે એવી જ રીતે માયાદેવીએ અવતારે તેમને મોહિત કરવાનો પ્રયત્ન કરેલો, પરંતુ ભગવાન કૃષ્ણની અનન્ય ભક્તિને કારણે તેઓ આ કસોટીમાંથી સહજ રીતે પાર ઉતર્યા હતા. શ્રી યામાનુચાર્યના ઉપરાંત શ્લોકમાં દર્શાવ્યું તેમ ભગવાનનો સનિષ્ઠ ભક્ત ભગવાનના સંગથી પ્રાપ્ત આધ્યાત્મિક સુખના ઉચ્ચતર રસાસ્વાદને કારણે સમસ્ત ભૌતિક ઇન્દ્રિય સુખનો ત્યાગ કરે છે. એ જ સફળતાનું રહસ્ય છે. માટે જે મનુષ્ય ભક્તિપરાયણ નથી તે કૃત્રિમ દમન દ્વારા પોતાની ઇન્દ્રિયોને વશમાં રાખવામાં ભલે ગમે તેટલો શક્તિશાળી હોય તોય અંતે તે જરૂર નિષ્ફળતા પામશે, કારણ કે વિષય સુખનો અલ્પ એવો વિચાર પણ તેને ઇન્દ્રિય તૃપ્તિ માટે ઉત્તેજિત કરી દેશે. ક્રોધાદ ભવતિ सम्मोहा स्मृति विभम
સ્મૃતિ ભસાદ બુદ્ધિ નાશો બુદ્ધિ નાશાત પશ્યતિ. ક્રોધમાંથી પૂર્ણ મોહ ઉત્પન્ન થાય છે અને મોહથી સ્મરણ શક્તિનો વિભમ થાય છે. જ્યારે સ્મરણ શક્તિ ભમિત થઈ જાય છે ત્યારે બુદ્ધિ નષ્ટ પામે છે અને બુદ્ધિ નષ્ટ થવાથી મનુષ્ય સંસાર કૂપમાં પુનઃ પતન પામે છે. શીલ રૂપ ગોસ્વામી માં આપના માટે આ આદેશ આપ્યો છે. પાપ ગિચ્છકત્યા બુદ્ધયા હરિસંબતિ વસ્તુના મુમુક્ષુભી પરિત્યાગો વૈરાગ્ય ફલગુકથ્યતે. કૃષ્ણ ભાવના મૃતના વિકાસ દ્વારા મનુષ્ય જાણી શકે છે કે દરેક વસ્તુનો ઉપયોગ ભગવાનની સેવામાં કરી શકાય છે. જે લોકો કૃષ્ણ ભાવના મૃતમાં જ્ઞાનથી રહિત છે તેઓ કૃત્રિમ રીતે ભૌતિક વસ્તુઓને ટાળવાનો પ્રયત્ન કરે છે અને પરિણામે ભૌતિક બંધનમાંથી મુક્ત થવાનું ઈચ્છતા હોવા છતાં તેઓ વૈરાગ્યની પૂર્ણ અવસ્થા પ્રાપ્ત કરતા નથી. તેમનો કહેવાતો વૈરાગ્ય ફલ્ગુ અર્થાત ઓછો મહત્વનો કહેવાય છે. તેથી ઉલટું કૃષ્ણ ભક્તિપરાયણ મનુષ્ય જાણે કે તે ભગવાનની સેવામાં દરેક વસ્તુનો ઉપયોગ કેવી રીતે કરી શકાય તેથી તે ભૌતિક ચેતનાનો ભોગ બનતો નથી. ઉદાહરણ અર્થે નિર્વિશેષવાદીના મતે ભગવાન અથવા પરમ બ્રહ્મ નિરાકાર હોવાથી સમર્પિત કરેલ નૈવેદ્ય આરોગી શકતા નથી. તેથી તે સારા ખાદ્ય પદાર્થોથી દૂર રહેવાનો પ્રયત્ન કરે છે. પરંતુ ભક્ત જાણે છે કે કૃષ્ણ સર્વોપરી ભોક્તા છે અને ભક્તિભાવે તેમને જે કંઈ સમર્પિત કરવામાં આવે તેને તેઓ આરોગ્ય છે. તેથી ભગવાનને ઉત્તમ પદાર્થો ધરાવ્યા પછી ભક્ત તે પ્રસાદ તરીકે ગ્રહણ કરે છે અને એ રીતે દરેક વસ્તુ દિવ્ય થઈ જાય છે અને અધપતનનો ભય રહેતો નથી. કૃષ્ણ ભક્તિમાં રહીને ભક્ત પ્રસાદ ગ્રહણ કરે છે જ્યારે અભક્ત તેનો ભૌતિક પદાર્થ તરીકે સ્વીકાર કરે છે. તેથી નિર્વેશવાદી તેના કૃત્રિમ ત્યાગને કારણે જીવનનું શોક ભોગવી શકતો નથી અને આ કારણથી જ મનની થોડી સી ચંચળતા તેને સંસારરૂપી ખાબોચિયામાં ફરીથી ખેંચી લે છે. એમ કહેવાય છે કે આવો જીવ મુક્તિની અણી પર પહોંચ્યો હોવા છતાં ભક્તિ યોગનો આશય નહીં મળવાથી પુનઃ પતન પામે છે. બોલી ભાગવત ભગવાન કી જય. હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે.